एक आवाज़ जो हज़ारां करोड़ के दवाइयां के बिजनेस नूं चुनौती दे रही सी। वो भारतीयां नूं दस रही सी कि उन्हां दी सेहत दा राज उन्हां दे स्वदेशी सिस्टम च पिया है, उन्हां दी रसोई च पिया है। वो क्यों उलझे हुए ने? उन्हां दी उम्र दा 60% दी कमाई का हिस्सा सिर्फ उन्हां दी सेहत ते बीमारियां ते खर्च हो जाता है। इस नूं समझण दी लोड़ है। वो समझा रहा सी, लोग समझ भी रहे सी, पर वो गति नहीं बन रही सी। ये आवाज़ उस समय के जो गुरु के कन्नी पैंदी है, वो संपर्क करते हैं तो वो आपकी स्वाभिमान संस्था का राष्ट्रीय बुलारा नियुक्त कर देंगे। फिर वो विदेशों में जाता है, विदेशों में भारतीयों के विदेशियों के भी कन्ना च गल पैंदी है कि गल तंदुरुस्ती की इन्हां दवाइयां च घट, ये वक्ती इलाज है। पक्के इलाज लई होर विधियां ने जो भारत में पईयां, भारतीयों कोल पईयां, उसनूं समझण दी लोड़ है। ये गल इन्नी की वध गई सी कि अंदर खाते वो करोड़ां दे समराज दे मालक उसदा विरोध करन लग गए सी। इस विरोध नूं की अंजाम दिता जाए, इहदियां तरकीबां चल रही सन। पर एक दिन गल हुंदी है कि वो एक छत्तीसगढ़ दे विच एक लैक्चर देण जांदे ने, उदों बाद उन्हां दी सेहत बिगड़दी है ते उदों बाद वो आवाज़ खामोश हो जाती। ये आवाज़ की सी? ये आवाज़ सी राजीव दीक्षित दी, जिस दी मौत का कारण अज तक पता नहीं लग्या, जदों कि डॉक्टरां ने उहदे बारे दिल का दौरा पाउण दी गल की। इस आवाज़ नूं खामोश करन दे विच जो गुरु रामदेव दे भी सवाल उठे। ये आवाज़ सी राजीव दीक्षित दी, जिन्हां दा जन्म 3 नवंबर 1967 ਨੂੰ अलीगढ़ जिले के पिंड नाह विच होया, जिन्हां ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई मुरादाबाद विच कीती। उस तो बाद उन्होंने कानपुर दे विच आके M.Tech तक की एजुकेशन लई CSAIR नाल जुड़ के उन्होंने विदेशों विच खोज पत्र पढ़े। साबका राष्ट्रपति अब्दुल कलाम नाल भी जुड़े रहे। उस तो बाद फ्रांस के सूचना केंद्र नाल जुड़ के भी इन्होंने काफ़ी सारा काम किया। यह चंद्र शेखर आज़ाद, ऊधम सिंह, राजगुरु, सुखदेव ते भगत सिंह वर्गियां शख्सियतां तो बहुत प्रभावित सी, ते नाल ही महात्मा गांधी की अहिंसा तो भी बड़ा प्रभावित सी। राजीव दीक्षित की आवाज़ जो गुरु के कन्नी पैंदी है, जो गुरु नूं लगता है कि स्वदेश की गल दोनों मिल के अच्छी तरह कर सकती है, क्योंकि वो खुद योग की गल कर रहे थे, जो देश की गल सी, ते पूरे देश विच ही नहीं पूरे विदेशों में भी उसके योग की चर्चा शुरू हो गई सी। जो गुरु नूं मिलता है वो एक संस्था बनाते स्वाभिमान नाम की, तो उसका राष्ट्रीय बुलारा राजीव दीक्षित नूं नियुक्त कर दिता जाता है। आखिरी दिन आखिरी साह भी उसके इस आवाज़ नूं बुलाउंदे, इस प्रचार नूं बुलाउंदे निकले। छत्तीसगढ़ के विच एक लैक्चर के दौरान उसकी सेहत बिगड़ती है। वो जो गुरु उसदे लई एक हैलीकॉप्टर भी भेजता है, पर उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता। उसके परिवारक मैंबर उदों तक चुप रहते हैं, बाहर सवाल खड़े करते। 2019 के विचों दोबारा फिर फाइल खोली जाती है, पर वो हजे भी किसी अंजाम से पुजती नज़र नहीं आती। आपां उस राजीव दीक्षित की जिंदगी की गल करते हैं, उसदे बारे जानना शुरू करते हैं। राजीव दीक्षित अपने देश को तंदुरुस्त देखना चाहता सी, अपने देशवासियों को तंदुरुस्त देखना चाहता सी। इस करके वो देश की गली गली, देश के कस्बियां, देश के पिंडां दे विच, देश के जिलियां दे विच जाके अक्सर ही तंदुरुस्ती के राज नूं शेयर करता सी। आयुर्वेद ते होर पुराने ग्रंथां दीयां पत्तियां नूं उजागर करता सी, ते सीधे तौर पर वो विरोध करता सी कि एलोपैथी की दवाई ना यूज की जाए, हस्पतालों च ना जाया जाए। जिहड़ी तुहाडी रसोई है वो सब तो बड़ा हस्पताल है, सब तो बड़ी क्लीनिक है, पर उस विच रखिया गई चीज़ां जिहड़ियां प्रमाणित चीज़ां दित्तियां हुईयां ने, सदियां तो चलियां आ रही ने, उसनूं समझो तो उसनूं इस्तेमाल करो। इस आवाज़ की गूंज जो गुरु रामदेव के कन्नी भी पई, दोने मिलते हैं। उस तो बाद दोनों की विचारधारा मिलने तो बाद भारत स्वाभिमान नाम की एक संस्था बनाई जाती है। उसके राष्ट्रीय पद्धर के बुलारे के वजों रामदेव राजीव दीक्षित को नियुक्त कर दिंदे। इस तो बाद एक प्रचार बहुत तीव्र गति में चलना शुरू हो जाता है। रामदेव के सहयोग नाल
ਉਹਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸਮਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੰਕੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਗਰਮ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਭਾਵ ਗਰਮ ਸਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਦੀ ਤੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ 29 ਨਵੰਬਰ 2010 ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੁਰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਵਾਭੀਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਇਆ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਇਆ ਸਾਗਰ ਤੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਪਾਤਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦਇਆ ਸਾਗਰ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਵਾਈ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਇਆ ਸਾਗਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਗਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਬੀਅਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਇਆ ਸਾਗਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 9 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਬੀਅਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਵਾਜਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PSR ਦੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ PSR ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਤਲੀਪ ਰਤਨਾਨੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਤੇ 1-2 ਵਜੇ ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨਾਨੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਤਨਾਨੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਧਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੱਲ ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੀਲੇਪਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, PMO ਆਫਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਖਬਰ ਆਈ। ਦੁਰਗ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਣ ਉਹੇ ਜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਔਰ ਸਵੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਭੇਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਾਥਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ।